соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат мавқеи муҳим дошта, барои пешрафти ин соҳаи ҳаётан муҳим пайваста тадбирҳои судманд андешида мешавад. зеро соҳаи илму маориф дар пойдорию устувории иқтисодиёт нақши муҳим дорад. ҳамчунин маориф асоси бунёди ҷомеаи навин ва пешрафти давлат ба ҳисоб меравад. мусаллам аст ки барои пешрафт ва рушди соҳа, баландгардидани сатҳу сифати таълим ва барои фароҳам овардани шароити мусоид, маблағгузории устувори соҳа нақши муҳим дорад. аз ин роҳ аз ҷониби давлат ва ҳукумати мамлакат барои рушди соҳа маблағгузориҳо сол аз сол рӯ ба афзоиш доранд, ки мисоли инро дар бунёди муассисаҳои нав бо муҳайё гардондани ҳама гуна шароити муосири таълимӣ бар аъло дидан мумкин аст. дар соли таҳсилӣ 2023-2024 шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3991 ададро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 290 адад муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 3266 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 435 ададашро муассисаи таҳсилоти умумӣ ташкил дода, дар онҳо 2,278,648 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. албатта барои муайё гардондани шароити муосири таълим, баландбардоштани сифати таҳсилот ва рушди соҳаи маориф дар мамлакат як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, барномаҳои давлатию соҳавӣ қабул гардиданд. яке аз чунин барномаҳо таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 мебошад. ташхисдодани кабинетҳои таълимӣ ва омӯзишгоҳҳо бо ҳама лавозимоти зарурӣ, беҳбудӣ бахшидан ба ҷараёни омӯзиши фанҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат мақсади асосии барнома ба ҳисоб меравад. хотирнишон бояд намуд ки то қабули барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025, барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2018-2020 қабул ва мавриди амал қарор гирифта буд. аз рӯи таҳлилҳо бармеояд ки бо вуҷуди ба иҷро расидани корҳои муайян, барнома аз сабаби ҷудо нагардидани маблағҳои зарурӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ва дигар манбаъҳои маблағгузор ба пуррагӣ иҷро нагардид. барномаи мазкур дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба андозаи 24% дар вилояти Хартон 32% дар вилояти Суғ 58% дар шаҳри Душанбе 118% ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бошад ҳамагӣ 12,47% иҷро гардид. дар маҷмӯъ аз 2139 кабинети тибқи нақшаи дар барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2018-2020 пешбинӣ гардида, дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ 832 кабинет муҷаҳҳаз гардонда шуд, ки 38.9% иҷрои барномаро дар бар мегиранд. барнома иҷро нагардид ва зарурати қабули барномаи нав ба миён омад ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 моҳи апрели соли 2021 ба таъсис расид ва барнома дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон доштани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф пешбинӣ гардидааст. боиси нигаронист ки аз қабули барнома зиёда аз 3 сол сипарӣ мегардаду вале натиҷаҳо дар самти иҷроиши он ба талабот ҷавобгӯ нестанд. барои беҳтар кардани сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ ва дар амал татбиқ намудани барномаҳои таълимӣ бисёр аҳамияти калон дорад. дар муассисаҳои таълимӣ имрӯз бисёр барномаҳои соҳавӣ амал мекунанд. яке аз инҳо барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 муайян шудааст. тибқи ҳамин барнома ҳар сол нақшаи чорабиниҳо омода карда мешаванд ва тибқи ҳамин нақшаи чорабиниҳо муассисаҳои таълимӣ бояд бо кабинетҳои физика, химия, математика, биология, география, технологияи информасионӣ ва суруд ва мусиқӣ таъмин гарданд. алҳол
در سال 2023 طبق همین نقشه برای 673 مؤسسه تعلیمی باید که با همین گونه کابینت ها تامین شوند. ما در 11 ماه جمع بحث کردیم. این نشان دهنده معین نمود که الحال مؤسسه تعلیمی با 471 کابینت های تعلیمی مجهز شدند که این 70% نقشه پیش بینی شده را تشکیل می‌دهند. در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی کابینت‌های فنی وجود ندارند و اگر وجود هم داشته باشند عموماً به طلبات روز جوابگو نیستند. آزمایشگاه‌ها باشند تنها با نام وجود دارند، از جمله ریاکتیوها، پرکورس‌ها و دیگر لوازماتی که طبق طلبات برنامه تعلیم باید برای گذراندن کارهای لابراتوری استفاده شوند، همگی کهنه و فرسوده و کارناشایان گردیدند. این دستگاه و تجهیزات زیر چنگ و خاک خوابیدند و در یک حالت نگران کننده جایگیرند و استفاده آنها عموماً از امکان بیرون است. بعضی مؤسسه ها این کابینت ها هستند، از دور شوروی باقی مانده. این کابینت ها فعالیت میکنند لیکن نارساگی دارند. آنها همون نارساگی پر کرده شده. امروز ما به ما حسابات میدهند که ما یک کابینت ساختیم، لیکن این ما رو قناعت نمیکنند. آنها برای گذراندن کارهای لابراتوری، برای گذراندن کارهای فردی امکانیت نمیدهند. همچون عیانیت استفاده میبرند آموزگاران، لیکن در تجربه آنها کار نمیکنند. مثلا ریاکتیوهای شیمیایی باشند، اینها البته همش مهلتش گذشت. امروز ما باید که وای را چی کنیم؟ نابود کنیم، پرتایم، یعنی اعتبار ساقط کنیم. اونم با یک نشان داد و با یک روش و راههای معین که وای هر جا پرداختن ممکنه. این چیزهای ما فهماندگی هستیم. وای هر یک مهلتی خود رو دارد. برای گذراندن تجربه باید که امروز ریاکتیوهای نو مهلتش نگذشته باشد و برای از یک طرف هم برای دانشی خوانندگان بلند شدن دانش خوانندگان مساعدت کنند، از طرف دیگر باید که به سلامتی آنها خلل وارد نشود. این نقطه ها همون تکنیکی بی خطری رعایت کرده شده. از این تجهیزات ما باید سلامت استفاده نماییم. مقصد از مجهزگردانی کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی، آرایش صنفخانه‌ها و تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با تکنولوژی زمان معاصر، این پیش از همه برای تشکل تفکر تکنیکی خوانندگان مساعدت نموده صفت تعلیم و تربیت و سطح دانش اندازی آنها را بلند می‌بردارد. در باب دوم قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در برنامه تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2021-2025 آمده است که عملی‌گردانی نقشه چاره‌بینی‌های برنامه در همکاری با وزارت و اداره‌ها، ریاست و شعبه‌های معارف، ریاست مالیه ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، اینچنین دیگر مقامات در برنامه ذکر گردیده عملی گردانده می‌شود. متأسفانه دستگیری قریب که دیده نمی‌شود و مخصوصاً از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برای اجرای طلبات در برنامه پیش بینی گردیده توجه ظاهر نمی‌گردد و برای خریداری و مجهزگردانی آزمایشگاه‌ها و کابینت‌های فنی عموماً مبلغ‌های ضروری جدا نمی‌گردد. مبلغ گذاری آن باشد از همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری از بودجه دولتی با کمک پدر و مادران، با کمک صاحبکاران و دیگر منبع‌های مبلغ گذاری باید که عملی کرده شود. مؤسسه تعلیمی این به مبلغ گذاری سری کسی گذاشتند. هر یک راهبری مؤسسه علاقه حقوق دارد خودش مبلغ‌های مؤسسه را طبق شماره خوانندگان نقشه بندی کند و در همین مهلت حتما باید که برای خریداری نمودن کابینت‌های فنی، کتاب‌های درسی و کتاب‌های بدیهی باید که مبلغ‌های زیرین را هر یک راهبری مؤسسه پیش بینی نماید. شعبه معارف ناحیه جبر رسولov اوید به اجرای برنامه تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2021-2025 چنین کارها را به اجرا رسانیدند. از روی امکانیت‌های مذکور در سال 2023 از 29 عدد کابینت‌های فنی 9 عدد کابینت‌های فنی اجرا شد. این 31% نقشه را پیش بینی شده را تشکیل می‌دهد. سبب پر اجرا نگردیدن برنامه این مذکور این جدا نگردیدن مبلغ‌های برای خریداری کابینت‌های فنی میباشد.
یکی از مسائل مهم اساسی که برای پیشرفت تعلیم و تربیت بلند برداشتن سویه خوانش خوانندگان و سوادناکی آنها مساعدت بیشتر می‌نماید، این استفاده از کتاب‌های درسی میباشد که باید هر یک خواننده آن را با خود داشته باشد و از آن ثمرناک استفاده برد. با وجود آنه که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری سالهای آخر تامین خوانندگان مؤسسات تعلیمی با کتاب‌های درسی خیلی خوب براه مانده شده باشد هم، ولی در بعضی مؤسسات تعلیمی شهر و ناحیه‌ها حالا هم نارساگی کتاب‌های درسی و مشاهده می‌رسد. در بعضی از مؤسسات تعلیمی یک کتاب برای 2 نفر خواننده داده شده است. خب یک کتاب برای 2 خواننده، ولی سوال مطرح این است که یک کتاب را 2 نفر در صنف استفاده میبرند، ولی خواننده دوم در خانه چگونه میتواند وظیفه خانگیش را تیار نماید اگر کتاب نداشته باشد؟ پس ضرور است که هر یک خواننده کتاب خودش را داشته باشد و آن را تواند در دلخواه وقت استفاده نماید. در حقیقت ما در آخر سال تحصیل گذشته و وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان درخواست خود را پیشنهاد کرده بودیم. موافق همون درخواست ما این به 1,412,466 نسخه کتاب‌های درسی بود. از این مقدار ما گرفتیم 854,339 نسخه کتاب‌های درسی. یعنی فرقیت همین چیز قریب 600,000 اگر همچون تخمینا اگر گیریم 1,00,000 کرده گیریم، الان امروز نارساگی کتاب‌های درسی موجود میباشد. این وابسته به تعداد خوانندگان نیست، علاقه‌مندی دارد. همون یک صنفی که صنف 10 بوده همین سال تحصیل کرده شده است، شمارش دیگر فعل سال آینده البته این یا زیاد یا کم میشه. اکثر وقت زیاد میشه. سال از سال شماره خواننده‌های ما زیاد شده است. یک سببی پیدا شدن نارساگی از همین تغییر یافتن تعداد شماره خوانندگان. دیگر سببی پیدا شدن نارساگی کتاب‌های درسی این همه ساله همه وقت ما درخواستیم همه وقت ما کتاب ما دست نمیکنند، چون که چاپ کتاب‌ها این در 4 سال 5 سال یک مرتبه برای مانده میشود. اگر نارساگی کتاب درسی یا مشکلات در پیشرفت علم و معارف باشد، مسئله دیگری که باعث نگرانی زیاد است این به کتاب به دست آمدن خوانندگان میباشد. چنانه به مشاهده میرسد قسمت خوانندگان به کتاب به درس اشتراک مینمایند، ولی نه رهبریت مؤسسه به این اهمیت میدهد، نه رهبر صنف و نه آموزگار. از این برمیآید که طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در بعضی مؤسسه‌های تعلیمی به طور باید و شاید به اجرا نمیرسد. درست خواهی کردید، بسیار مسئله مهم است. امروز مسئولیت پدر و مادر طبق قانون معین شده است. باید که فرزند خود را به تعلیم جلب کند، یکم وظیفه باشد. دیگر وظیفه پدر و مادر این با اشیاء و تجهیزات‌های خانگی تامین نموده بودی که کار نشد. این سنبه اگر رهبری صنف بی‌پروایی کند، آموزگاران فنی بی‌پروایی کنند، اگر پدر و مادر از کجا می‌داند که فرزند وی در مکتب با چیکار مشغول است؟ از یک طرف گناه آموزگار و رهبر صنف هم باشد، از طرف دیگر خود پدر و مادر هم باید که یک بار سونکی فرزندش گرفته دیده از نظر گذرانده ایستاده، از وی با خبر شده ایستاده، خبر گرفتنش نکنه. اما هر دو طرف که بی‌پروا شدن همین حالت به وجود می آید. اگر یکی از این طرف‌ها کمتر مسئولیت حس کند، طرف دیگرش هم به همین روند همراه می شود و در نتیجه کار اجرا می شود. همین مسئله روی خودش می یابد. در صنف‌های ابتدایی این مسئله بسیار نقض و راه مانده شده است. یعنی علاقه بین مکتب و پدر و مادر یا علاقه رهبری صنف و پدر و مادر بسیار از همین مؤسسه تا مکتبی سر کرده تا صنف‌های ابتدایی میبرند. اون طرف از صنف‌های بالایی که شد کمتر همین روند کنده میشه. این در یک مکتب در اکثر مکتب‌ها مشاهده میکنید. همین پیوستگیری ما باید که امروز برای مانده ایستاده همین مسئولیت رو بسیارتر برای ما نمید. قریب که رابطه مکتب و پدر و مادر دیده نمی شود و این بی‌تفاوتی تا جای رسیده است که خواننده به مکتب به کتاب و دفتر و حتی به جزدان می آید و کسی را پروایی نیست. و یا امروز میان خوانندگان با خود به مکتب آوردن جزدان‌هایی که به اصطلاح ماده شده است، بجز از یک کتاب و 2 دفتر دیگر اشیای خوانش در آن نمی‌گنجد.
این حالت را هم پدر و مادر می‌بیند و هم آموزگار و هم راهبر صنف و هم دیرکتوری مکتب. ولی کسی به جزدان خواننده اهمیت ضروری نمی‌دهد که در داخل آن چی هست و خواننده برای چی به مکتب می‌آید. این عمل برای پس گردیدن سطح دانش اندازی خوانندگان البته بی تاثیر نمی‌ماند. خود خوانندگان هم سبب شده میتونن که همون کتابی درسی خانه‌شون به مانده مکتب همراهشون گرفته نمیبرن. این خیلی حالت‌ها رو ما بسیار مشاهده کرده که در رفتی همین خیلی که من شما رفته در مؤسسه تعلیمی نوشکار کردید تو ما هم میرفتیم همون کتاب همون روز گرفته نمیبرد همراهش، یعنی سومکش رو وزنی میکند. امروز خواننده‌ها میدونید چه اونو سومکه گرفته میگردن که 4 تا کتاب رو سومکش نمیبرداره. این خیلی حالت‌های هم هستند. اینها هم یک سبب‌های همین به کتاب آمدن خوانندگان با مؤسسه تعلیمی. برای به پورگی تامین نمودن خوانندگان با کتاب‌ها ما شکل‌های الکترونی این کتاب‌ها رو با مؤسسه تعلیمی دسترس کردگی هستیم به نمود دیسک‌ها. یعنی امروز هر یک مؤسسه تعلیمی کتابخانه الکترونی دارد یا یک سیمخانه کامپیوتری دارد. امروز بعضی عائله‌ها در عائله‌های اکثری خانواده ما همین کامپیوترهای حاضرمان هستند. آنها میتوانند همین گرفته ایستاده کامپیوترشان به ثبت کرده ایستاده از وی استفاده نمایند. اگر زبان‌های ازبکی و روسی به کتاب نرسد ما توصیه می‌کنیم که اگر از کتاب‌های زبان تاجیکی استفاده برند، چون که برنامه تعلیمی مثال فن‌های دقیق اکثرا قریب که تغییر نیابنده، فقط زبان تعلیم تغییر می‌یابد خود برنامه همه خیلی است. آنها میتوانند از کتاب‌های زبان تاجیکی و با این وسیله آموزش زبان تاجیکی هم در آن صنف‌ها برای بلند گردیدنش مساعدت میکنند. این راه هم تفصیل داده هستیم که اصلا این راه اصول استفاده نمایند. باز اینجا با خود مهارت خودی آموزگار که هر آموزگاری فنی که در همون صنف درس می‌دهد از وی بسیار وابستگی کلان دارد. وی میتواند در همکاری با دیگر مؤسسه‌ها ممکن شاید وی مؤسسه و همون کتاب استفاده باشد که از وی استفاده برد با یکدیگر کتابدار خودی شعبه‌های معارف باید که این چیزهای همش به تنظیم داره ببینن که کی به همین چیز بیکار ایستاده است، کدام مکتب همین چیز به نیاز داره. همین کار باید که تا آغاز سرشوی سال خوانش باید که به انجام یابد. متاسفانه من خیلی که شما اینجا معین کردید در بعضی مؤسسات تعلیمی بی‌پروایی کردن، این چیزا پیگیری نکردن که در نتیجه خوانندگان درسین به کتاب میشنن. این بسیار ننگاور است. ما این چیز با حتما پیگیری میکنیم. این روز امکانات ها هستن، ما میابیم کتاب یافته میدیم، چون که کتاب ها هستن، چاپ های سالی پیشتر هستن. ما باید که از وی ثمرناک استفاده بریم. در قسم مؤسسات تعلیمی شهر حصار نیز نارساگی و کمبودی ها به نظر رسید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شاهد برگزاری درس تکنولوژی اطلاعاتی گردیدیم. از نبودن شرایط خوانندگان از دستگاه و تجهیزات کامپیوتری استفاده بردن نمیتوانند. درس‌ها تنها طریق نظروی صورت میگیرد. موافق طلبات هنگام نبودن برق در مؤسسه باید از دستگاه مخصوص برق‌دهی گنراتور مخصوصاً برای گذراندن درس‌های تکنولوژی اطلاعاتی استفاده برده شود. ولی در مؤسسه از روی گفت راهبریت آن دستگاه برق‌دهی کارناشایان گردیده است. کاموتی اولا این همون نبودن برقه. نبودن برق ما کوشش میکنیم که درسمون عملی گذاریم. در حالت برق شدن از کامپیوتر استفاده برده کارهای اجرا میکنیم. باید در هر یک مؤسسه تجهیزات‌های برق تامین کنی مهیا باشد. آیا در مؤسسه شما نیست؟ در مؤسسه ما بوده تعمیر بردگان. در نزدیکی برق نیست؟ در نزدیکی خیلی برق نیست، فقط تنها برای جماعت وردگان. جماعت اگلینه استفاده برده است. خیلی مودم شرایط ما هم تامین کنن و هم کوشش میکنیم که هم برق استفاده برده همه کامپیوترمون استفاده بریم و بچه‌ها کار کنیم. کارهای ما هم عملیه، ما نظری امکانیت نداریم. مادام چنین است پس چگونه خوانندگان میتوانند از برنامه تعلیمی تکنولوژی اطلاعاتی برخوردار گردند؟ حالا که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی عملی نمودن تکنولوژی و اطلاعاتی کمونیکاسیونی در مؤسسات تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده است، ولی در اکثر مورد طلبات در برنامه‌های قبول گردیده بیان شده تا سطح ضروری عملی نمی‌شوند که این همان مقاله خواجه باغدار دارم را به خاطر می‌آورد.
حالت دیگری که در مؤسسه به نظر رسید این مشغولیت در صنفخانه تعلیم مهنت برای دختران بود که در آن باید خوانندگان با شغل پزندگی و دوزندگی فرا گرفته شوند و این مشغولیت‌ها را خوانندگان در برابر توسط نظریه آموختن باید در تجربه یعنی با استفاده از عیانت‌ها از بر نمانند. دستگاه‌های دوزندگی کی‌ها از کار مانده‌اند و عموماً استفاده نمی‌شوند. خوانندگان در یک صنفخانه سرد و تاریک در یک شرایط ناموافق درس می‌خوانند. این حالت‌ها البته به نامکمل گردیدن برنامه‌های تعلیمی آورده می‌رساند و به سطح و صفت دانش اندوزی خوانندگان و کسب آموزی آنها بی تاثیر نمی‌ماند. البته مقصد و مرام رهبریت دولت و حکومت مملکت از راه اندازی نمودن قرار و قانون‌ها و برنامه‌های دولتی و صاحبی در ساحه علم و معارف این پیش از همه برای عملی گرداندن سیاست دولت در سمت تامین مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی و در این زمینه بهبود بخشیدن به جریان آموزش فن‌های تعلیمی بخصوص فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، تامین آزمایشگاه‌های مؤسسه‌های تعلیمی با تجهیزات حاضر زمان و بهتر گرداندن صفت تعلیم و تربیت روانه گردید. مثال آموزشی فن‌های دقیق برای سال‌های 2024 معین شده است. این برنامه‌ها در دایره اجرایشی همون عملی شده همون برنامه‌ها قبول شده. در حقیقت به عیانی گذشتن و در تجربه و یا تحقیق ندیده فقط نظری بخواندن این برای آموزش فن‌های دقیق بسیار مشکل‌ها رو به وجود می‌آورد. یعنی این فن‌ها رو آنها چقدر نمی‌آموزند، یعنی در خاطرشان نقش نمی‌بندد این چیزا و عیانی دید سنجید و در تمام عمرش در خاطرش همین چیز باقی می‌ماند. وزارت معارف و علم جمهوری، وزارت و کمیته‌های داخلدار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها و در همبستگی در تطبیق برنامه‌های قبول گردیده چاره‌جویی نمایند و کمبودی‌های در این سمت جای داشته را سر وقت برطرف سازند تا اینکه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی توانند از این برنامه‌های قبول گردیده برخوردار شوند و دانش و ملکه خود را صیقل داده در بازار مهنت همچون متخصصان دارای کسب و هنر رقابت کرده توانند.